Today is a class supposed to be for psychiatry. So psychiatry is classes are going on for you. You are third prof, part one or part two? Part. So psychiatry classes are going on for you. Going on. Okay. So some of the topics must have been covered. Okay. 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 So any of you can give me a guide that what are the topics that have any of the topics that you have heard. I'm not asking about what has been taught in the topic. Anxiety disorder, fine. Eh, Anxiety disorder, anything? Schizophrenia. Anything other than schizophrenia? Because he told schizophrenia. Had you been there in the anxiety disorder or schizophrenia? Had you been there in the class of OCD? Okay, good. Who took the class of OCD? Ajit sir. Okay, okay. And who took the class of anxiety disorder? Ajit sir. Who took the class of schizophrenia? Santosh sir. Okay, okay. I should not be so much of perfectionist, but Z is pronounced like TS. We call it pizza. Pizza. We call it pizza. So you can schizophrenia. Okay. Schizophrenia it's Z. Okay. So any more topic? Bipolar disorder. Okay, okay. Bipolar disorder. Who took the class? Okay, bipolar disorder. Who took the class? You hadn't been there. Anybody who was there in the bipolar disorder class? No, 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 no. I'm not asking you. Yeah, yeah. You had been there on the. Pardon? No, 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 no. Who took the class? Who took the class? No hall collection, please. Now, had you been there in the class? No, no. Okay. No issue. No issue. Frank confession. No issue. I'm not punishing you for not being in the class. Okay. Hey, Tariq, ওদের attendance টা নিয়ে নিস. Anybody who was there in the bipolar disorder class? So you were there only one. You were there. You were there. So why aren't you saying? বলছিস না কেন? মানে স্যারের নামটা মনে নেই সেজন্য মনে আছে তো বল সন্তোষের নিয়েছিল বল না বাবা কি আছে ঠিক আছে সো at least communicate, okay? Verbally, non-verbally, please communicate, okay? Don't remain silent, okay? That sends a wrong communication. Unless you communicate, that sends a wrong communication. That I asked whether he was the only person. So, anxiety disorder, schizophrenia, OCD, bipolar disorder. Any other topic? Other than to you two, please. Any other topic that you can remember? Any of you? Any of you? Any other topic that you can out of you? So, these four topics. Okay, okay. So, you must have seen the routine. Actually, I send the routine through Tariq to your CS that the classes that I will take, it will be from May beginning, because the next week is election month, election week. So many of you will leave. So, but last night Tariq messaged me that some of the CS inquired. So I agreed, okay, I am in the campus. Rather, probably my qualification is that I remain in the campus. Probably I am the only professor who lives throughout the week. So I am the MU coordinator and the acting dean. Today I have come this psychiatry / ADCOM. So since you have joined MBBS, the ADCOM curriculum was introduced. But I really doubt whether ADCOM class had ever been taken. Anybody who participated in ADCOM class? It's not something that you didn't come, because ADCOM is an idea which NMC is trying to introduce, but yet to be implemented very tangibly. What can be done? So, anybody? So, the class which has not been taken
this would be on my part, which is wrong, to ask what is AdCom. Anybody still, for the sake of quiz, AdCom? Huh? Attitude ethics and brilliant answer, brilliant answer. Get 120 out of 100. I didn't expect the answer. So I had given an answer. So do you know anything about this, like a term called MET, medical education, teaching or training, something? You have heard of this, the teachers who take class in schools, they go for B.Ed, Bachelor of Education or something like that. So, MET is a similar kind of concept where it's not been taught what is to be taught. Rather, it has been taught how it is to be taught. The example that I like most, I could make a kind of a correlation. I wouldn't say I have seen it in a textbook. How many of you haven't seen Three Idiots? So all of you have seen. So one day there was a class of virus and Rancho asked something nonsense questions. Then, aa jao abhi, ye class lega, etc., etc. Then Rancho explains, after doing all those nonsense, sir, हम आपको क्या engineering पढ़ाएंगे? You know it much better than me. हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं कि that causes interest. So this education, teaching and training is how to impart education so that it becomes more enjoyable. So that's a science. That's a part of the cognitive science, how the subject becomes attractive. Okay. So now one of the component of this medical education, they have kept AdCom. And the whole medical education, they have kept another, this acronym. Are you aware of that? 4-letter acronym. Current medical education. It starts with C. It's very good, very good, very good, very good. So he told what stands for C. Anybody other than him who knows C? It is competency-based medical education. So, competency. After knowing something, after a class, somebody at least competent to do something. It is expected. Okay. It's not at a particular examination you score something that is named, written by your tag. It's not like that. At every day-to-day life, you are competent to do something. So that is a target of competency-based education system. M is, I would say, rather an addition for medical curriculum. Even if you go to National Education Policy of school students, they are also given this competency-based medical education, where they put a specific learning objective. That on what will be our competence will be judged. Our examination will be done at the end of the year. So what I perform, just one after this ENT class, only 10 to 15% students are there, are over here. Maybe how many of you? 3, 6 to 8, 11, 13,
16, 18. So it is less than 15%. So might other students who haven't come over here might not have might even score higher than you. So what is the specific learning objective of coming to this class? What is the specific learning objective of the teacher? To teach you. We say something objective that you must come 80% attendance or whatever. So, but the persons who are coming and who are attending, what are the objectives for him? So, what are the objective for the teacher to do it? So, so from that, again it's any objective or any achievement. Objective is something we achieve or we do not achieve. So anything to achieve, how we understand that you have achieved, then again it's very that okay, it has been achieved. We set a standard goal or something like that. So first thing is in any achievement is the pleasure out of this. Whatever you do, you eat something. How much protein, how much calories is later on. First you like the taste of it. So you're coming to the class. First you're enjoying the class a lot. All of you are following my communication? All of you please raise your hand because I am here to talk on AdCom, and if you fail to understand the com from my side, then it will be a very sad scenario. So first is the pleasure. Okay, you have taken the pain to come at 9 to 9:50, now 10 to 10:50. So first you like it or not. That's the first thing. Then after finishing this class, at least something. Excuse me, put my phone outside. ক্লাসে আছি, হ্যাঁ, পড়িয়ে ফোন করছি। So first is the pleasure, and then what are the specific things out of this particular class that you could achieve in hand. পরীক্ষা তো অনেক দিন পরে, কি করে আমি এটা পড়ে কি করব না করব বুঝতে পারবো? আজকের ক্লাসটা করে আমার কি লাভ? আজকে আমি স্কিজোফ্রেনিয়া পড়লাম, আজকে আমি বাইপোলার পড়লাম, আজকে আমি ওসিডি পড়লাম, আজকে যে এটা পড়লাম এটা আমার কি লাভ? That's what are the things which have been planned in the scientific approach of education, training, or teaching. This is a competency-based medical education. And in that, there are certain things written in you need to finish. Do you know that? Like, these are what you talked about is a topic or a chapter. But have you ever gone through that NMC curriculum? Yeah. Okay. What you need to fill up in the logbook? Chapter or something else? Number? Yeah, what is that number? Competency and another, it starts with M. It's a module. Okay. So, previous word was syllabus. One is curriculum, another is syllabus. Now the curriculum is still there. The syllabus has been changed with module. Any of you, do you know curriculum? What does it mean, curriculum? From where it has come, word? The word curriculum has come from the
horse racing track, that they remain in a track. So in a course, like a professional course of being a medical graduate, what will be your track? Like there can be so many things to learn, but a horse need to go to a track. So that's a curriculum. And they need to jump this hurdle, this hurdle, this hurdle. So hurdle is, can call it an assessment. And in between there are these modules they are called, not like a syllabus. They used to say, like syllabus used to be like chapters or something. They haven't kept like a syllabus. They have what are the, like there's something specific about OCD. Like OCD for an undergraduate, OCD for a postgraduate. The same topic will be there, even for a practitioner. The learning will continue, no? So even in competency, there is a word called lifelong learning. But at this point, what are to be learned is the module. So this is the way it's been taught. So in that, there is another, this part of the curriculum. This is ADCOM. So you have so many subjects. First Prof 3, second Prof 3, third Prof part 1, 2, third Prof part 2, 6, and certain other small departments under the question or assessment done, like psychiatry, orthopedics, dermatology. So these are the subjects that you have been taught in the MBBS curriculum. Now, another, you can say, a subject is ADCOM. Now, what is being taught in ADCOM? Attitude, another is ethics, another is communication. So, any of you, I am pretty sure that you use the word attitude. In what sense you use the word attitude? Okay, first introduce yourself. Pardon? Sir, I'm Samriddhi Sahu. 2024 batch. Samriddhi Sahu of 2024 batch. Samriddhi. Samriddhi, in what way you use the word attitude? You must have used the word attitude. Such as a behavior, the attitude towards an exam or attitude towards a scenario. So, attitude towards something is something what you meant behavior. Behavior towards something. Very good. So, okay. Attitude, a behavior, so towards something. So, how you can decode it? One is a behavior, another is towards. So, it's a goal. So, certain goal-directed behavior. Now, when you call it a goal-directed behavior, whether a non-goal-directed behavior can also be an attitude. When somebody is very much goal-directed, what we call, what adjective we put? His attitude is very? Ambition is okay, achieve, fine. Any other? When somebody is very goal-directed, his behavioral pattern is very goal-directed, then what adjective we put? Pardon? I couldn't. Determined. Okay. Determined. Okay, fine. Determined. Now, another you put an word which is not very determined. Who is not very determined. Do you use a word such attitude who is not very determined? Who is not ambitious? Do all people determined or ambitious? No. So attitude should not end over here, no? What? Careless.
That is not such an attitude. You call it careless, serious, non-serious. So, on the basis of goal-directedness. So, one is a behavior which can be short-term, but usually attitude when you call it, you don't call it on a short-term behavior. Like all the students who are absent over today, I should not say may be judgmental that everybody are non-serious, non-sincere. Might be today is not there. So there is be a consistent behavioral pattern. That determines, that is an attitude. Okay. So I used a word, you didn't say something. So I put a question, then you then pass on to. I used the word judgmental. Do you know what is judgmental? So judgmental comes from judge. Judge somebody, and it is a kind of a good or bad, some this either good adjective or bad adjective, opinionated, and on the very cross section something, not seeing the entire spectrum or longitudinal. That is judgmental. That is an attitude. Lot of people becomes judgmental. এই খারাপ ছেলে, এই কমিউনিটিটা খারাপ, হ্যাঁ এই জেন্ডারটা খারাপ. Lot of people will say that is also an attitude. Judgmental, being judgmental is also an attitude. Next. আটা বলো attitude নিয়ে. So something about goal directedness, something about being opinionated, something about the seeing the perspective in a narrow or a broader. These can be the determinant. What is determinant? What is determinant? No. What does it mean by determinant? Socioeconomics, that is demography. Determinant, what is determinant? Anybody determinant? Again, it comes from the word itself. Like she only paraphrased judgmental. You paraphrase it. That's what the language is. You paraphrase it. So, what is determinant? Exactly. It determines something. So, what are the factors on which something is determined or dependent? So, that's what the determinant. So, anything more? Attitude? Pardon? Selfish attitude. Fine. Selfish is a negative attitude, no? So, any opposite of the selfish attitude? Being helpful to the others. Helpful and caring attitude. So, like sincere, casual, careless, this is goal directedness. Okay. This is being judgmental or non-judgmental, open-minded, it is taking a perspective. Being kind of these two perspective, okay, these two are the determinants. Now, when we talk about selfish and kind of helpful, caring, what will be the determinant? That he is selfish. বলি না আমরা ও সেলফিশ আর ও কেয়ার করে, তো কেন আমি ওকে সেলফিশ বলছি, কেন আমি ওকে কি কি কোন ভিত্তিতে বলছি, তাই না? এটার মধ্যে কি ওই গোলের কোনো ব্যাপার আছে? গোলের মধ্যে তো নেই। বা এটার মধ্যে কি কোনো পার্সপেক্টিভ নেওয়ার ব্যাপার আছে? হ্যাঁ, এটা কি পার্সপেক্টিভ বলো? এটা কি কোনো এরকম ন্যারো আর ব্রড এরকম কোনো ব্যাপার আছে? যদি সে আমাকে হেল্প করছে না, তাহলে আমি তাকে সেলফিশের দিকে আমি পার্সপেক্টিভ রাখছি। No. That I am perspective in says is a narrow cross sectional perspective or a longitudinal perspective. মানে পুরোটা দেখে একজনকে বিচার করছি, ঠিক আছে? তুমি পরীক্ষার সময় কাউকে বললে খাতাটা একটু দেখা, সে তাকে দেখালো না, তাই হি সেলফিশ, যদি তুমি বলে দাও রাইট, না হবে না। দেন জাজমেন্টাল অ্যান্ড ওপিনিয়নেটেড, খুব তাড়াতাড়ি যে থার্ড, যে তক্ষুনি ওপিনিয়ন ফর্ম করে বা যে ওপিনিয়ন ফর্ম করে না, তিনটে ডিটারমিনেন্ট আমরা রেখেছি, ওপিনিয়নেটেড, নন ওপিনিয়নেটেড।
কিন্তু আমি কেউ কাউকে কেয়ার করে আর কেউ সেলফিশ হয়, এই জায়গাটা কিসের ভিত্তিতে, কি কোন জায়গাটা থেকে আসে? পার- না, এই সবকটাই তো বিহেভিয়ার, সবগুলোই তো বিহেভিয়ার, মানে সে কি করছে, সাম অ্যাকশনস, পুরোটাই তো আমরা যা আলোচনা করছি সব অ্যাকশনস, তাই না? তাহলে এই যে কেউ কেয়ারলেস, কেউ কেয়ারিং আর কেউ সেলফিশ, এটা ডিপেন্ডেন্ট অন হোয়াট। ওকে, তারপরে কি, ওকে তুমি একটু বলার চেষ্টা করো, ভাবার চেষ্টা করো যে কিসের ভিত্তিতে আমরা বলছি, জাস্ট গিভ ইউর থট। আই এম নট আস্কিং অ্যাবাউট হোয়াট ইজ বিউটি, বিকজ দিস থিংস আর নট রিটেন ইন বুকস, বাট ইউ এভরিবডি ডু ইট ইন এভরিডে লাইফ, তাই না? আর এটাই খুব অদ্ভুত, আমরা যেটা প্রত্যেক দিন যেটা করি সেটা আমরা জানি না, আর কিছু পাশ করার জন্য জিনিসপত্র মুখস্থ করে যাই যেটা গিয়ে আর এভরিডেতে প্র্যাকটিস করি না। সো দেয়ার রিমেন্স এ গ্যাপ বিটুইন হোয়াট উই লার্ন অ্যান্ড হোয়াট উই প্র্যাকটিস। কালকে গিয়ে যখন তুমি কোনো একটা কাজ করবে, তোমার অ্যাটিটিউডটার উপর নির্ভর করবে কি করবে না, তার পারফরমেন্সটা, তার কনফিডেন্সটা, তুমি কতটা পড়ে গেলে আর কতটা রট্টা মারলে আর কতটা গিয়ে সেটা মনে করে রিপ্রোডিউস করলে তার উপরে নির্ভর করবে, না তোমার অ্যাটিটিউডটার উপর নির্ভর করবে? তোমার অ্যাকশনটা তো, বিহেভিয়ার ইজ অ্যান অ্যাকশন না, তোমার অ্যাকশনটা ডিটারমাইন করবে কি, তোমার বিহেভিয়ার। এই বিহেভিয়ারের আবার কি কি ডিটারমিনেন্টস, সেই জিনিসগুলো সে না এনএমসি ভাবছে এইরকম ভাবে শেখায়, লাভ হচ্ছে না। এত পড়াচ্ছি গিয়ে গিয়ে যে এত ডাক্তার তৈরি করছি, তারা যখন সার্ভিস পার্সোনাল হয়ে যাচ্ছে, গিয়ে সমাজের কাছে আর ডাক্তাররা বন্ধু থাকছে না, বা যারা অনেক হাইলি কোয়ালিফাইড হচ্ছে তাদের কাছে ওগুলো শুধু একটা মার্কস হয়ে যাচ্ছে। র্যাঞ্চো যে কথাগুলো বলেছিল, আমরা সবাই চতুর হয়ে থাকছি, কিন্তু র্যাঞ্চোর কথাগুলোর মধ্যে তো ভুল ছিল না, সবাই আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারছি না। আইদার চতুর থাকছে, চতুরের থেকেও বেশি বলতে পারি, ওই যে ওই ছেলেটা, ওই যে 3 নম্বর যে ছেলেটা, যেটা হাত পা ভেঙে তারপর দাঁড়াতে শিখেছিল, রাজু। রাজুর অ্যাটিটিউডটা কি ছিল? हर टाइम सर डैश डैश था, दिन सोचा, हड्डी टूटने के बाद खड़ा होने सीखा। तो व्हाट वाज हिज एटीट्यूड? না, ডিটারমাইন কোথায়, ডিটারমাইন কোথায়? ডিটারমাইন তো পরের বার হলো, যখন গিয়ে বললো না না পেপারটা দেখবো না, তুই আগে তো ধূপ লাগাতো, আংটি পরে বেড়াতো। সো হোয়াট ইজ দিস অ্যাটিটিউড? হ্যাঁ, स्केयर्ड, इनसिक्योर्ड, क्या होगा, तुझे क्या है, मेरे घर में मम्मी पोस्ट ऑफिस में ये काम करती है, पापा का वो है वो है वो है। सो ही इज ऑलवेज इनसिक्योर्ड। যেখানে র্যাঞ্চোর তার নিজের আইডেন্টিটি নেই, হি ইজ সিকিউরড, হি থিংস হি হ্যাজ নাথিং টু লুজ। So whether to lose something or gain something, or this attitude, determinant of the attitude may be something of circumstance. यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो, था ना, ভাইরাস ভাবে পড়িয়েছিল না? তো he tried to put it in a, the determinant being circumstance. Ultimately what came out of the movie, जो ওর কি থাকবে, ওর আইডেন্টিটিটাই নেই, কালকে গিয়ে ওর ডিগ্রিটা নেই। So primary determinant is not the circumstance. আমাকে একদিন একজন জুনিয়র বলল, স্যার বাবা কে করতেন? আপনার বাবা এই করতেন, বস বস বস, আমার বাবা এই করতেন। আপনার মতো এরকম কথা না, ওই আপনি ওই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছেন বলে বলতে পেরেছে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকলে এই কথাটা বলতে পারতেন না। তা ইনসিডেন্টালি আমি র্যাঞ্চোর বা রাজুর মতো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করিনি,
কিন্তু মুভিটা কি দেখাচ্ছে, বা মানে যে এটা কি হলো, যে না, प्राइमरी डिटरमिनेंट इज योर ब्रेन, हर टाइम डरता है तू, ठीक है. सो अनदर डिटरमिनेंट इज योर fear and insecurity of your attitude. Somebody is confident and somebody is insecure. কালকে যাবে ডাক্তারি করতে, করবো কি, এটা দেবো কি দেবো না, কি হয়ে যাবে না হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একটা সিস্টেম তোমাকে করাপ্ট হতে বলছে, করাপ্ট হয়ে যাবো কি হব না, ঠিক আছে, ভ্যালুজ রাখবো কি রাখবো না, that will come from your background, না? করাপশন যেমন একদিকে, আবার একটা ডিটারমিনেন্ট গ্রিড, তো গ্রিড থেকে যেমন আসে, ইনসিকিউরিটি থেকেও আসে। অল দ্য সোসাইটির মধ্যে যত লোক করাপ্ট হয়ে রয়েছে সবাই কিন্তু গ্রিডি বলে না, তারা ইনসিকিউর বলে। আমি যদি এটা অপোজ করতে যাই, আমি আই উড লুজ সামথিং। তাহলে আবার এই এটা একটা, যে গ্রিড বলো, দেন ফিয়ার বলো, সো দিজ আর, নাও what is the difference between greed and fear from the perspective of mind? কোনটা চিন্তা করো, কোনটা ফিল করো, what you think and what you feel, হ্যাঁ, কোনটা? গ্রিডটা থিঙ্ক করো, আর ফিয়ারটা ফিল করো। তাহলে এটা দুটো মাইন্ডের আলাদা আলাদা জায়গা, ব্রেনের আলাদা আলাদা জায়গা, সেজন্য সাইকিয়াট্রি আর অ্যাডকমটা একসাথে রেখেছি। অ্যাডকমটা যারা রেখেছে তারা জানে না যে জিনিসটা কীভাবে পড়াতে হয়, কারিকুলাম অত্যন্ত খারাপ। যখন ট্রেনিংয়ে গিয়ে দেখলাম যে বলতেই পারছে না, তো বললাম আপনাদের তো কোনো কারিকুলামই নেই, ওরাও অ্যাকসেপ্ট করলো। কেন, ঠিক আছে, ভাবি আমি যদি কিছু করতে পারি, ঠিক আছে। যেদিন প্রথম জয়েন করতে এসেছিলাম, প্রেসিডেন্ট স্যারের সঙ্গে মালবাবুর সঙ্গে হলো যে আমি এইটা করতে চাই, হ্যাঁ আপনি চাইবেন তো কী অসুবিধা আছে। তাহলে যে আমি একটা মাইন্ডেরই একটা হলো আমার ফিলিং, ফিয়ার ড্রিভেন, আর আমার থট ড্রিভেন। তো দুটো আলাদা, মাইন্ডের আলাদা জায়গা এবং তাহলে ব্রেনের আলাদা আলাদা অংশ। তো প্রত্যেকটা আমার এগুলোকে ডিটারমাইন করছে আমার অ্যাটিটিউড। প্রত্যেকটা আবার সাইকিয়াট্রি দিয়ে, সাইকিয়াট্রি মানে তো শুধু ইলনেস নয়, ইটস আ মাইন্ড, ইটস সায়েন্স অফ দ্য মাইন্ড। তাহলে এটা আবার একটা ডিটারমাইন। আর যেখানটায় কোশ্চেনটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তুই নেই এবার বল, যে কেউ কেয়ারিং হচ্ছে, কেউ সেলফিশ হচ্ছে, এটা করতে কি দিয়ে হচ্ছে, এটা কি দিয়ে হয়? একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তুই একটু বল, কেউ বলতে পারবি? আচ্ছা তুই একবার বল, তারপর আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবো। এটা কঠিন না, না নেচার তো আবার সেই অ্যাটিটিউডের মধ্যেই দিয়ে নেচার থাকবে না। নেচার তো আবার একটা পুরো লম্বা একটা, তার একটা লোকের কত কিছু ডিটারমিনেন্ট দিয়ে একটা নেচার, একটা তুই একদিনকে মানে একটা সেলফিশ কি হলো না হলো, একটা সেলফিশ ইজ এগেইন আ ডিটারমিনেন্ট অফ দ্য নেচার, বাকি আরো অনেক কিছু তো আছে। তো বিইং সেলফিশ, বিইং কেয়ারিং, এটা কি দিয়ে বলবি? বস বস বস, কেউ বলার চেষ্টা করবে? এটা নিয়ে তোদের কোশ্চেন এসছে, ফিজিওলজিতে কোশ্চেন আসে, আমি বললে তোরা বলবি। এমপ্যাথি কথাটা শুনেছিস কে? শুনেছিস না? পরীক্ষায় লিখে এসছিস না? তা দেখলি কোথায় তফাৎ হয়ে যাচ্ছে রট্টা মারা আর অ্যাটিটিউড তৈরির মধ্যে। কালকে গেলে কিন্তু বাজারে গেলে গাল খাবি যে ডাক্তাররা আর এমপ্যাথিক না। সোশ্যাল মিডিয়ায় কনস্ট্যান্ট গাল দিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তাররা আর এমপ্যাথিক না। এমপ্যাথি জিনিসটা কি, খায় না মাথায় দেয়, সেটাই তো কেউ বুঝবো না, তো এমপ্যাথিক আমি দেখাবোটা কি করে? আমি ফার্স্ট এমএসে একটা 4টে ফিজিওলজি 4 লাইন লিখে এসেছিলাম, তারও তো কোনো ঠিক নেই, কোনোবার 2 নম্বর চায়, কোনোবার 4 নম্বর চায়, কি জানতে চায় তাও জানে না। টিচারও তো সেরকমই, এমবিবিএস পাস হয়েছে, এমডি পাস করেছে, টিচার হয়ে গেছে, চলো
নিজে পেরিয়ে এসছে, এবার অন্যদেরকে পার করো, সাজবি বহুতি। এমপ্যাথির দুটো পার্ট, বা এই যে কেয়ারলেস সেলফিশনেস দুটো পার্ট, সেটা আমি বলতে পারি অনেকটা লাভ। কারোর প্রতি ভালোবাসছি তবেই তো না আমি কেয়ার করছি, আমি ভালোবাসছি না বা তার জায়গাটা। এই লাভ বা এই জায়গাটা দুটো পার্ট। একটা হলো হচ্ছে যে আমার ইমিডিয়েট একটা আমার ফিলিংটা, তবে না আমার লাভ এলো। আর এটা আবার আমার কতগুলো চয়েস দিয়ে, থট দিয়ে, তবেই না আমি ভালোবাসতে চাই। জাস্ট আমার আলটিমেট এক্সপিরিয়েন্সটা আমার ফিলিং, আমার ভালো লাগলো কি না লাগলো, প্লেজার, আই গেট দ্য প্লেজার। কিন্তু মানে মাই চয়েস টু গেট দ্য প্লেজার, তার মধ্যে আবার খানিকটা থট প্রসেস আসছে। তা এই যে এমপ্যাথিটা হলো হচ্ছে যে আমি মানে তার ইমোশনটা তার জায়গায় গিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি, তার কষ্টটা তার জায়গায় গিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। আমি কষ্টটা বোঝার চেষ্টা করছি অবধি আমার, এটা আমার ফিলিংয়ের জায়গাটা, ঠিক আছে? কিন্তু আমি যে তোর কাছে গিয়ে পৌঁছবো, সেটা তো আমার থট ড্রিভেন। আমার অ্যাকশনসটা থট ড্রিভেন হবে, যে না ওর জায়গায় বসে আমি ব্যাপারটাকে ভাবি, তবে না ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবো। তুই এখানে যদি এখন কাঁদিস, তা আমি আউটরাইট এটাকে নাটক বলে উড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার কোনো কোনো ইমোশনটাই হলোই না। আরেকটা আমার ইমোশনটা হলো, ও দুঃখ পেলাম, ও ও বড্ড কাঁদছিস, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কাঁদছে বাবা, ওকে একটু কিছু করে দিলাম, দিয়ে দিলাম, অন্য বললাম এই তুই ওকে দেখিস, যা কিছু করিস। আরেকটা হচ্ছে যে আমি তোর কাছে গেলাম, তোর পার্সপেক্টিভটা বুঝলাম, কেন দুঃখ পাচ্ছিস বলতো, ওটা বুঝি তো কি হয়েছে। তাই দুটো অ্যাটিটিউড আলাদা হয়ে গেল। তাহলে প্রথমে কাঁদছি দেখলাম, আমি ফিল করলাম যে তুই দুঃখ পেয়েছিস, তোকে আমার মতো করে হেল্প করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, এই অ্যাটিটিউডটা। তোর কাছ থেকে পুরোটা জানলাম তোর কি কারণে তুই দুঃখ পাচ্ছিস, পার্সপেক্টিভটা, তারপর কিছু একটা ভাবলাম। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি বলতো? ভেরি গুড, দুটো আলাদা টার্ম আছে, বলতে পারবি? ওয়াহ, ভেরি গুড। একটা সিম্প্যাথি আর এমপ্যাথি, এও শর্ট নোট দেয়, গিয়ে রডটা দিয়ে লিখে আসা হয়, তাই না? কিন্তু প্র্যাকটিসের সময় গিয়ে ওই রট্টাটা মাথায় কি আসে, খুব আসে না, না। কাঁদলে কাঁদছে কাঁদছে, মা কাঁদবেন না, মা বাবা কাঁদবেন না, এই ও কাঁদছে, দেখো তো কি হয়েছে। আমি কি ডেকে আগে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে, কেন হয়েছে, বোঝার চেষ্টা করি যে আচ্ছা ওর জায়গায় থাকলে আমার কতটা কষ্ট হতো, আমি কি হতো, করে উঠতে পারি না, না। তাহলে এটা আরেকটা ডিটারমিনেন্ট অফ মাই অ্যাটিটিউড, আর এটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাটিটিউড, এমপ্যাথি হওয়া। আমরা যখন একটা সার্ভিসে যাচ্ছি, মেডিকেল প্রফেশনে, তাহলে এরকম একটা জায়গাটা থাকে। তাহলে আর অ্যাটিটিউড নিয়ে লম্বা করবো না, আরও অনেক দিন বলবো, কারণ আজকে একটু পুরোটা সাম আপ করে নিই। তাহলে এরপরে আর একটা ওয়ার্ড হলো এথিক্স। এথিক্স ব্যাপারটা বুঝিস কিছু? এটা এথিক্যাল নন এথিক্যাল বলে না, শুনেছিস তো, শব্দটা তো শুনেছিস। কি পার্সপেক্টিভে, হোয়াট ইজ দ্য ডিটারমিনেন্ট অফ বিইং এথিক্স? আমি অনেক রকমের ডিটারমিনেন্টস আছে, মানে ইন্ট্রিকেট ডিটারমিনেন্টস। গোদা ভাষায় যে এটা এথিক্যাল, এটা নন এথিক্যাল, কাকে এথিক্যাল বলে, কাকে নন এথিক্যাল, কখনো না কখনো তো ইউজ করেছিস বাবু একটা, তাই না? ও ও এথিক্যাল কাজ করে, ও নন এথিক্যাল কাজ করে। প্রত্যেকে দুর্দান্ত, দুর্দান্ত। এটা মরাল ভ্যালুকে সাপোর্ট করে, সেটা এথিক্যাল, তার মানে সামথিং অফ মরালিটি। অ্যান্ড মরালিটির মধ্যেও একটু গুড আর ব্যাড এই প্রশ্নটা আছে, মানে নট বিং টু দ্য লেভেল অফ জাজমেন্টাল, প্রথমেই বলে দিচ্ছি না, কারণ ওর অনেকগুলো ইন্ট্রিকেট ডিটারমিনেন্ট আছে, সেটা নিয়ে তারপর বলছি। তার মানে এটা মরাল, একটা ভ্যালুসটাকে অ্যাটাচ করছে। হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন, তুই বল। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড, এভরিডে টু ইন্টারাক্ট, ঠিক আছে, সেটা হলো কমিউনিকেশন।
এই তুই উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলি, এটাও একটা মোড অফ কমিউনিকেশন। যে তুই আমাকে অ্যাড্রেস করলি, উঠে কেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, কি সাইন অফ রেসপেক্ট। তো দিস ইজ কি কি এটা নো 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 একটা মরাল হতে পারে। আরেকটা কমিউনিকেশনের, ও বসেও যদি উত্তর দিত, উত্তরটা তো একই থাকতো, তা দাঁড়ানোর মধ্যে এইটাকে কি বলে? হ্যাঁ না, attitude সবটার মধ্যে বাবা, এই যে আমরা লুজলি এই জায়গাটায় বলি, না 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 না, ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি, একটা নন ভার্বাল, একটা ভার্বাল। স্যার আপনাকে সম্মান দেখিয়ে বলছি, এভাবে কেউ সম্মান দেখায় না, ঠিক আছে? সো বাই জেস্টার, দ্যাটস আ কমিউনিকেশন, তাই না? দ্যাটস আ কমিউনিকেশন। মানে আমি সবসময় হোয়াইট কোট পরে আসি, ওটা না পড়লে ভীষণ অস্বস্তি হয়, ঠিক আছে? ক্যাম্পাসে থাকলে সারা জীবন, আমি 23 বছর গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে পড়িয়ে চাকরিটা ছেড়ে এখানে এসেছি, ঠিক আছে? সো সারা জীবন এটা না পড়লে আমার খুব অস্বস্তি হয়, ঠিক আছে? সাম ভ্যালুজ আই অ্যাটাচ টু ইট। সো দিস প্রফেশন ইজ অ্যান ইউনিফর্ম প্রফেশন। সব প্রফেশন ইউনিফর্ম দেয় না, এই প্রফেশন ওখানে ইউনিফর্ম দেয়, হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন। সো দিস মাই নন ভার্বাল জেস্টার, যে আমি আমার এটাকে এইভাবে দেখি, যে দিস পার্সন এইভাবে ভাবে। আমি তো মুখে বলি না, এতক্ষণ তোর কি হোয়াইট কোট করে জ্ঞান দিই, এগুলো নন ভার্বাল জেস্টার। ভার্বাল আবার একটা হলো। সো ইন ইন্টারাকশনের মধ্যে আমার যে এবিলিটি অর দ্য ওয়েজ, এবিল তো দেন হয়ে গেল এবিল, নন এবেল, আবার ওই একটা কম্পিটেন্সের মতো করে দেবো, সবার সমান নেই। কিন্তু কমিউনিকেশন তো একটা ফেনোমেনন, একটা স্কিল। এবেল হলো সেই স্কিলটা অ্যাচিভ করেছে, অ্যাচিভ করে, ফেনোমেনন অফ ইন্টারাকশন। আমি ভুল টিকের পার্সপেক্টিভে এবিলিটি বলছি না, কিন্তু আমার কোনো কথার মধ্যে ভুল টিক ধরিস না তোরা, প্লিজ। তাহলে এইটা হলো অ্যাটিটিউড, এথিক্স, কমিউনিকেশন। তাই এই যে পুরো পার্টটা বললাম, এই পুরো পার্টটা তাহলে কিসের পার্ট দাঁড়ালো? আলটিমেটলি না, এটা অ্যাডকম, মানে অল দ্য ডিটারমিনেন্টস যতগুলো বললাম, সেই ডিটারমিনেন্টসগুলো কিস থেকে আসছে? মাইন্ড থেকে আসছে। মাইন্ড, হুইচ সাবজেক্ট ডিলস উইথ মাইন্ড? সাইকিয়াট্রি ডিলস উইথ মাইন্ড। তাহলে সাইকিয়াট্রি জিনিসটা কি? ইট ডিলস উইথ মাইন্ড, ওকে? কিন্তু অজস্র জিনিস ডিলস উইথ মাইন্ড, তাই না? তুই কি শুধু কি সাইকিয়াট্রিস্ট ডিলস উইথ মাইন্ড? তুই আরেকজনকেও বল যে ডিলস উইথ মাইন্ড। দাঁড়া, যে মাইন্ড নিয়ে ডিল করে, মানে দেখ, এভরি কমিউনিকেশনের সময় মাইন্ড নিয়ে ডিল করছি। তুই আমারটা দেখছিস আর নিজেরটা ভাবছিস, দুজনের মধ্যে জিনিসটা করছি, ঠিক আছে? কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মাইন্ডকে অ্যাড্রেস করে যারা যারা কাজ করে, বল একজন কেউ বল, তারা যাদের সেটা তাদের প্রফেশন, বল বল বল। দুটোই সাইকি নিয়ে আছে, সাইকোলজিস্ট, মানে একজন ডাক্তার নয়, ঠিক আছে? সাইকোলজিস্ট হলো, আর মানে এদেরকে একটা ক্লাবে রাখে, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, ঠিক আছে? আবার আসছে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল ছাড়াও তো অনেকে মাইন্ড নিয়ে ডিল করে না, বল তুই মাইন্ড নিয়ে ডিল করে, বল বল। হ্যাঁ, মাইন্ড নিয়ে ডিল করে, ঠিক আছে? মানে 2001-2-3 মধ্যে আমাকে আরেকবার গুগল চেক করতে হবে, একজন সাইকোলজিস্ট ইকোনমিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল, যে মার্কেট ভ্যালু সবকিছু আমার মাইন্ডের উপর নির্ভর করছে, ঠিক আছে? সুতরাং নট দ্যাট যে যারা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল তারাই মাইন্ড নিয়ে ডিল করছে, যারা HR পিপল তারা ডিল করে, যারা পলিটিশিয়ান তারা ডিল করে, অল দ্য পারফর্মিং আর্টিস্ট, রাইটার, ফিল্ম, তারা মাইন্ড ডিল করে, যে আমার যে জিনিস আমি করতে যাচ্ছি সেটা ও এনজয় করবে কি করবে, তারাও মাইন্ড নিয়ে ডিল করে। যারা খুব জ্ঞানের কথাবার্তা বলে, ফিলোসফার, তারাও মাইন্ড নিয়ে ডিল করে, নন ট্যাঞ্জিবল জিনিসপত্রের চিন্তা ভাবনা করে। সুতরাং মাইন্ড মানেই সাইকিয়াট্রি, এই ব্যাপারটা আবার একটা খুব ন্যারো জিনিস। আচ্ছা, এটা হয়ে যায়, মানে যখনই কোনো কিছু ইস্যু হয় একটা মেডিকেল ফোরামে, এই সাইকিয়াট্রিস্ট আপনি বলুন,
দ্যাটস নট সামথিং। তাহলে এই যে বাকিদের থেকে সবাই মাইন্ড নিয়ে ডিল করে, খুব ইন্ট্রিকেটলি ডিল করে। সাইকিয়াট্রিস্টের তো তার চেম্বারে যে কটা লোক আসছে সে নিয়ে ডিল করছে। একটা পলিটিশিয়ান ল্যাক্স অফ পিপল, ঠিক আছে, তোর এন্টারপ্রেনার ল্যাক্স অফ, আমি এটা যে তৈরি করবো আমার জিনিসটা বাজারে চলবে কি চলবে না। একটা শাহরুখ খান এটা খাবে কি খাবে না, ঠিক আছে। সো সবাই মাইন্ড নিয়ে ডিল করছে, অনেক বেশি ডিল করছে। তাহলে সাইকিয়াট্রিস্টের মাইন্ড নিয়ে ডিল করা আর বাকিদের মাইন্ড নিয়ে ডিল করা, বাকি সাবজেক্টের তুলনায় কম ডিল করছে। যারা মেডিসিন সার্জারি বাকিরা কেউ ডিল করে না, বরঞ্চ ইন্টারনেট দেখে দেখে একটু ইনফরমেশন নেয়, দে ডোন্ট ডিল ইট, ঠিক আছে। মাঝ প্রত্যেকেরই একটু কিছুটা হেলথ এডুকেশন থাকা দরকার, জলপট্টি দেন বা যা কিছু করেন, কিন্তু তোর ইমোশন বুঝে বুঝে প্রত্যেক দিন মা কিছু না কিছু করেন। এভরি কমিউনিকেশনের মধ্যে প্রত্যেকে মাইন্ড নিয়ে ডিল করছে, অনেক বেশি রাদার দেন বাকিদের ক্ষেত্রে। বাকিদেরটা একটা যখন ইলনেস হলো যা কিছু হলো তার মধ্যে কিছু জিনিস, সেটা আমরা ডে টু ডে যে কেউই মানে স্পেশালিস্ট না হলেও ডিল করি। আর 2 মিনিট বাকি আছে, তার মধ্যে একটু শেষ করার চেষ্টা করব। তাহলে সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, আরেকটা টার্ম আছে সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার, এই তিনজনকে নিয়ে ধরে হচ্ছে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস অ্যান্ড দ্য আদার পিপল হু ডিল উইথ মাইন্ড? বলে তো দিলাম, এবার বল। তাহলে বাকিরা যেটা হলো মাইন্ড দিয়ে তাদের এভরিডে কাজের মধ্যে তারা একটা ডিটারমিনেন্ট করছে, এরা তিনজন স্পেসিফিক্যালি হেলথের জায়গাটা হচ্ছে, তাই না? এবার হেলথ ব্যাপারটা কি আবার বল, হেলথের ডেফিনেশন বল, কমিউনিটি মেডিসিনে পড়ে এসছিস, এবার পরীক্ষা দিবি। দেখ সবকিছু একটু একটু কম্পিটেন্সিতে চলে আসছে, তাই না? আমরা মাগাপ করে হয়তো কমিউনিটি মেডিসিনের পরীক্ষার দিনটা ওটা মুখস্থ করে বলতে যাবি, মনে নেই বাবা, নইলে আমিও রুল ব্রেক হয়ে যাবে। আজকে এটার পরে ক্লাস নেই যদিও, আরো 5 মিনিট তাহলে নিয়ে নিচ্ছি, বলে নে বলে নে বলে নে। হেলথ, হেলথটা কি? হেলথ তুই বল, হেলথ কি? ওয়েলনেস, নট জাস্ট অ্যাবসেন্স অফ ইনফর্মিটি অর ডিজিজ। তাহলে একটা ওয়েলবিং, মেন্টাল, ফিজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং। তাহলে একটা ওয়েলবিং, বস 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 বস। তাহলে যারা তার ওয়েলবিং নিয়ে কাজ করছে, ঠিক আছে, মাইন্ড নিয়ে কাজ করে একজন লেখক একটা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো, হ্যাঁ, একটা কেউ একটা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো বা ঠকানোর চেষ্টা করলো, সেটাও মাইন্ড নিয়েই কাজ করছে। পলিটিশিয়ানরা ঠকানোর চেষ্টা করছে, যে কোনো একটা মুভি মেকাররা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা সবসময় হেলথ না। আমরা হেলথ পার্সপেক্টিভটা ওয়েলবিং দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। তাহলে সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার, এই যে তিনটে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, তার মধ্যে সাইকিয়াট্রি ব্রাঞ্চটা কি আলাদা। তুই তো সাইকোলজি পড়ছিস না, তুই সোশ্যাল ওয়ার্কও পড়ছিস না, তা তুই কিভাবে? আমিও তো পড়ে আসিনি, তা আমি আমার সঙ্গে তাদের কি তফাৎ হবে? আমরা সবাই একই আমব্রেলা, মেন্টাল হেলথ প্রফেশন, কি তফাৎ হবে? হ্যাঁ, দেখ, যদি ডায়াগনোসিসের কথা বলিস বা ডিসঅর্ডারের কথা বলিস, দুটো কি আলাদা শব্দ হবে? ডিপ্রেশন তো ডিপ্রেশনই, ডিপ্রেশন শব্দটার কোনোটেশন তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হওয়া উচিত না। আমরা লুজলি যেটা করি সেটা তো অন্যায় করি। একটা কমন ম্যানও ডিপ্রেশন বললে যদি ইউজ করে শব্দটা, তাহলে তার ডিপ্রেশন বলতে স্কিজোফ্রেনিয়াকে ডিপ্রেশন বলা উচিত না, যেটা ডিপ্রেশন সেটাই বলা উচিত। ডায়াগনোসিস দিয়ে তো শুধু জায়গাটা আসবে না, বল কি দিয়ে? কি একটা এই তিনটে যে গ্রুপ বললাম, তিনটে প্রফেশনালস, তার মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে বাকিদের তফাৎটা কি? দেখ, আমি কি কথাবার্তা বলে ট্রিট করতে পারি না? বলতেই পারি, আই ক্যান অলসো। খুব গোদা জায়গা, গোদা জায়গা, কি জিনিসটাই পারে না। তুই তোর সঙ্গে একজন সাইকোলজি পড়ে, তার তফাৎটা কি?
Exactly. This is psychiatry is a branch of medicine. It's a medical science. It's a branch of medicine. That's not a branch of medicine. Psychology comes from philosophy. ফিলোসফির সঙ্গে কিছুটা ফিজিওলজি জুড়ে সাইকোলজি তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল ওয়ার্কার কেম ফ্রম সোশিওলজি, বিকজ মাইন্ডের তিনটেই ডিটারমিনেন্টস আছে। একটা সোশ্যাল ডিটারমিনেন্ট আছে, একটা থট প্রসেসের যে ফিলোসফিক্যাল ডিটারমিনেন্ট আছে, আরেকটা অল মেডিকেল আমার যে বডির মধ্যে যেগুলো স্ট্রাকচার্স রয়েছে তার ডিটারমিনেন্টস আছে। তা আমরা ওই মেডিকেল পার্সপেক্টিভটা নিয়ে আমরা মাইন্ডকে ডিল করি।